Hello students, welcome to today's class. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we are going to discuss about esterification reaction, Lucas test, dehydration reaction ಮತ್ತು oxidation reactionಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So as the name indicates, esterification ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ester formation. Ester is nothing but R C double bond O O R ಅನ್ನೋದು. This is called as ester. So formation of this ester we call it as esterification reaction. So ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ acidic nature ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ? So we have discussed about this acidic nature. Here also remember, for example, here you can see OH bond undergo cleavage and ONA is going to form. Similarly, in this case, OH bond is undergoing cleavage. Idu competitive exam kuda kelidide bahala important. Andre they have given like 4 options. RO bond undergo cleavage, OH bond undergo cleavage, like that option will be set. Remember. So here, to form ester, alcohol need to be react with either carboxylic acid or acid chlorides, ROCl ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, acid chloride or acidic anhydride. ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, right, acid chloride or acid anhydride in presence of few drops of concentrated sulphuric acid. Very important. Sulphuric acid, what is the role of sulphuric acid ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. This act as a catalyst, remember. This act as a catalyst. So sulphuric acid act as a catalyst, and in presence of few drops of sulphuric acid, alcohols reacts with either carboxylic acid or acid chloride or acidic anhydride to form esters. First we will see general reaction. ಮೊದಲು general reaction ನೋಡೋಣಂತೆ. General reaction ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So similarly ಅವರು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ general reaction. Here ROH undergo reaction with R-COCOH. ನೋಡಿ ಇದು carboxylic acid ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, H from here, OH from here, water molecule remove ಆಗ್ತದೆ in presence of H plus. CrCOR dash ನೋಡಿ RCOOR ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗಾಗ್ಬೇಕಿದು R-COOR ಆಗ್ಬೇಕಿದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ R- ನಾಟ್ R, ಹಂಗಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ R-COOR ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, this is the reversible reaction. Reversible reaction means product can form reactant, reactant can form product. Ega we want this equilibrium to be there at the product side because we are forming esters. Hauda? We want the equilibrium should be towards this side. Avaga adakage ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, as and when water is formed you have to remove this. You have to remove this. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, sulphuric acid ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. because sulphuric acid is a very good dehydrating agent ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ sulphuric acid is a good dehydrating agent. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ COOH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ROH ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸಾರಿ ಇದು acidic anhydride. acidic anhydride ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಓಕೆ, O C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O R ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, RCOO ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ RCO ಅನ್ನೋದು ಟ್ವೈಸ್ ಅದ ಹೌದಾ, RCO ಅಂಡ್ RCO ಟ್ವೈಸ್ ಅದ ನೋಡಿ. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು acidic anhydride ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, acidic anhydride. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ RCO ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ RCO ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ H ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ H ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು RCOOH ಆಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. RCOOH, ಸಿ R ಡ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, R-COOH, ಅಂಡ್ ಇದು R ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ R ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, R-COOR, R-COOH ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ROH ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ R-COCl ನೋಡಿ, COCl ಇದರಾಗ Cl ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, H ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, HCl ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಈ HCl ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿರಿಡಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಿರಿಡಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್, ಅಮೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬೇಸ್.
Hence this base will remove HCl easily acid. ಅದಕ್ಕೆ RCOR dash plus HCl. Remember HCl. So hence RCOR dash is going to form. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲ R dash COR ಬರಿಬೇಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. So like this, remember, it is a general reaction. ಈಗ ನಾವು actual reaction ನೋಡೋಣ. Okay, pyridine is added to neutralize the HCl which is formed during the reaction. ನೋಡಿ ಈಗ actual reaction ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ methanol when heated with acetic acid in presence of few drops of concentrated sulphuric acid, which product is formed ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ester methyl ethanoate is going to form. methyl acetate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ CS3OH ಮಿಥನಾಲ್ ಹೋದ, ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೋದ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದ್ವಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. OH from here and H from here is removed as water. ನೋಡಿ ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ CS3CO CS3CO CS3O CS3O ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟರ್. IUPAC ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರಿಂಗ್ 1 2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದೇನಿದೆ ಮಿಥೈಲ್, ಇದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದೇನಿದೆ ಇಥನೋಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನ ಇಥನೋಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮಿಥೈಲ್ ಇಥನೋಯೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಿಥೈಲ್ ಇಥನೋಯೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಇಥನಾಲ್ ವೆನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಥೈಲ್ ಇಥನೋಯೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ನೋಡಿ C2H5OH OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ CO ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ CS3COO C2H5 ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಇಥೈಲ್ ಇಥನೋಯೇಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ H2. ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ product is going to form. So ethanol react with acetic acid forming the product like this. ಇದು ನಾವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ. ಈಗ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ pyridine to form methyl ethanoate. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ Cl from here, H from here, HCl ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು. CS3 CO ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, CS3CO O CS3 methyl acetate is going to form, right? So this is with acid chloride. ಇದು acidic anhydride ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅವಾಗ, CS3 C double bond O O C double bond O CS3. Now this bond undergo cleavage. So this bond undergo cleavage. This CS3COO and this H forming acetic acid. C2H5O minus plus CS3CO ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. C2H5O CO CS3 ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಅವ್ರು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, CS3CH2OH ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ C and O ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈಗ C and O ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ CO ಬಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಲೈಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಲೈಡ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ನೋಡಿ. ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಲೈಡ್ alcohols react with hydrogen halide to form alkyl halide. ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. alcohols react with hydrogen halide, ಅದು HX ಅಂದ್ರೆ HBr ಇರಬಹುದು, HCl ಇರಬಹುದು, ಟು ಫಾರ್ಮ್ alkyl halide. ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ROH plus HX ನೋಡಿ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. RO ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ CO ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು, HX ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು, ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, RX ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ RX ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ plus water. So this we call it as hydrogen halide reaction, right? One example nodi, C2H5OH with HCl, OH and H forming water, C2H5Cl is going to form as a product. Haloalkanes preparation. Anhydrous ZnCl2 we have used. Idರಲ್ಲಿ HCl and anhydrous ZnCl2 is called as Lucas reagent. Remember, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಲೈಡ್. Now remember Lucas test. This test is there for your practical also. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, practical also. But practical ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Practical ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ they can ask this Lucas test. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now ನೋಡಿ, Lucas test is used to distinguish between primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಹೇಗಾಗ್ತದ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ HCl ಅಂಡ್ anhydrous NaCl2. ಇಲ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ HCl ಬರೀದೇನೆ ಓನ್ಲಿ HCl ಪ್ಲಸ್ ZnCl2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಡ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಬಿಟ್ರಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ರಿ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಈಗ 18, 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು 21 ಬಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದಾ? ಆ ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾರು ಬರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಿಡ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, 30, 40, 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ HCl ಅಂಡ್ anhydrous NaCl2 ಬರೆದ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ನೋಡಿ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ RX ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ RX ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಥವಾ C2H5Cl, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೈಟ್ ಟರ್ಬಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೈಟ್ ಟರ್ಬಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾವಾಗ Cl ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ನಾಟ್ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಎಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗೋಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಟರ್ಷರಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತದೆ. The meaning is that tertiary is more than secondary, more than primary. Nodi, this is the order of reactivity of alcohols with Lucas reagent. Very simple. Lucas test is nothing but which is used to distinguish between primary, secondary, tertiary. Mixture of concentrated HCl and anhydrous NaCl2 is called as Lucas reagent. Alcohol plus Lucas reagent add ಮಾಡ್ತೀರಿ, they do not produce turbidity, primary. They turbidity after 5 minutes, secondary. Turbidity appears immediately, tertiary alcohol. Next, reaction with PCl5, PCl3, SOCl2. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು we have discussed in alcohol chapter. ಅದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಹೌದಾ? ROH PCl5 ಇದ್ರೆ ಇದರಾಗಿಂದ Cl, ಇದರಾಗಿಂದ OH. ಹೌದಾ? OH ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಾಗ H ಮತ್ತು Cl ಸೇರಿ HCl ಆಯ್ತು. PO 2 Cl 3 Cl ಏನು ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ, POCl3 ಆಯ್ತು. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. RCl is the product. Then ROH PCl3 ಇದ್ರೆ once again RO bond get cleavage. RCl S3PO3. pyridine ನೋಡಿ ROH bond get cleavage. SOCl2 SO plus O ಸೇರಿ SO2 ಆಗ್ತದೆ. ಈ Cl ಒಂದು ಸೇರಿ RCl ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು H ಜೊತೆ ಸೇರಿ HCl ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅದರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾರ್ಜನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ alkyl chloride, because both byproducts are gases. ಹೌದಾ? both byproducts are gases. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ PCl5, PCl3 and SOCl2. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕೇಳೋದೇನಿದ್ರು ಹಾಲೋಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಇದರಾಗ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಒಂದು 10 ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಒಂದು 8 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ concentrated sulphuric acid, na helidnala, concentrated sulphuric acid is acting as a dehydrating agent. Dehydrating agent. S3PO3 is also dehydrating agent. Adre best one is H2SO.
or catalysts such as ನೋಡಿ anhydrous Jaden chloride, zinc chloride or alumina Al2O3 ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ dehydrating agent. ಇವು ಕೂಡ Jaden chloride also dehydrating agent. alumina ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ Al2O3 ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೇರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಅಂದ್ರೆ Al2O3. ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಇಥನಾಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಥನಾಲ್ ಇದೆ. ಇಥನಾಲ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? CH3OH. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. H from here and H from here, right? Sorry, OH from here, H from here, OH from here. ಸೇರಿ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಇಥನಾಲ್ ಬರೀಬೇಕು, CH3CH2 actually. CH3CH2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಈಥೀನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಿಥನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಮಿಥನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ CH3OH ಇಂದ ನೀವು OH ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ OH and H should be present on adjacent carbon, not on the same carbon. adjacent carbon ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಥನಾಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಥನಾಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಈಥೀನ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಇಥನಾಲ್ದಾಗ H ಮತ್ತು OH ಹೋಯ್ತು, ಈಥೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಂಡರ್ ಮೈಲ್ಡರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೋಡಿ ಮೈಲ್ಡರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಟರ್ಷರಿ ಮೋರ್ ದನ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೋರ್ ದನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಬರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್. So because of that reason, remember tertiary more than secondary more than primary. Secondary and tertiary alcohol, ಅದರಗೂ tertiary alcohol undergo reaction very easily. So ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ propan-2-ol. ಇದರಾಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ adjacent carbon OH and H is removed forming propene. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 440 ಕೆಲ್ವಿನ್, ಅದು 85% H3PO4 ಇದ್ರೂ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ 100% ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, now 2-methyl propan-2-ol ನೋಡಿ tertiary. OH from here, H from here, H from here or here or here. 358 Kelvin ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. 20% H3PO4 ಸಾಕು. 2-methyl propanene is the product, H2 is the byproduct. ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. propan-2-ol ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಇಥನಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ, 2-methyl propanol ಟರ್ಷರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಲ್ಕಿನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಕಿನೇ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ tertiary more and more reactive than secondary more than primary ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, tertiary more than, secondary more than, primary. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ H2SO4. ಫಾರ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ this concentrated H2SO4. The major difference is in this particular case temperature is increased, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ in this case few drops ಗೊತ್ತಿರಲಿ, few drops. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದೊಳಗೆ, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು H+ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ H3O+ ಬಂತು. ಈ H3O+ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ H2SO4, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ H2SO4, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ H2SO4 ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇರ್ H2SO4. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದು ವಾಟರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ethanol we take, ethanol react with H+. So this here H+ from sulphuric acid, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಹೌದಾ? H+ is electrophile. ನೋಡಿ electrophile, ಇದು nucleophile, so that this electron attract H+ ion to form this OH. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು H ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ O+.
ಈ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 3 ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇಥೈಲ್ ಆಕ್ಸೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. Students will put the reaction, the bond like this. Remember, if you put the bond like this, it is simply based on evaluator whether he want to give the marks, he can give. Otherwise, he can cut the marks. Because in this mechanism, all the 3 steps are reversible only. So, formation of carbocation, slowest step. Hence, the rate determining step of the reaction is see. Now, slowest step. ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಲೋ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದಾಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ನೋಡಿ, ಇಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? Formation of carbocation, it's the slowest step of the mechanism, and hence the rate determining step of the reaction. Protonated alcohol forming ethyl carbocation. Water is removed. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಈಥೀನ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಕಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಕಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಕಿನ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಕಿನ್ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CS2. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಈ H ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಈ H ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ H ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ? H+ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ OH ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಈಥೀನ್ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, H+ is removed, remember, so that ethene is going to form. Ethene is going to form. This is what we called as reaction. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಕೆಟಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನೋಡಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ H+ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ H+ ಹೊರಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, H+ is from sulfuric acid. We called this as catalyst. So these are the 3 steps. Remember, I will tell you once again, this is fixed question, 99.9% fixed. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 2 + 2 + 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ 3 + 2 100% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ RCH2OH. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ RCH2OH ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೌದಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. H2 is removed. ಸೊ H2 ರಿಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು H, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು H ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ RCH ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓನ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, RCOOH ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ RCOOH, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ RCHO. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, RCOH ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ?
Remember, strong oxidizing agent we consider. RCH2H RCHO ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ we need only mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent. Remember one thing. Strong oxidizing agent ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು KMnO4 acidic KMnO4 ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. acidic KMnO4. ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ CrO3 ಅಂತ ಇದೆ, ನಾವು ಪಿರಿಡಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೋಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪಿರಿಡಿನಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, PDC PCC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, CrO3 ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಲ್ಡ್. KMnO4 potassium dichromate ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನಾವು KMnO4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ aldehyde ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದೊಳಗೆ aldehyde ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಟ್ aldehyde ನಿಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ aldehydes. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇದ್ರೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟರ್ಷರಿ alcohols are very difficult to oxidation. Remember, very difficult to undergo oxidation. ಈಗ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡೋಣ. Oxidation of alcohol involves the formation of a carbon oxygen double bond. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Cleavage of OH with cleavage of OH and CH bond. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೌದಾ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದು ನಾವು CC ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ CH3OH ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾನು RCH2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು, ಹೌದಾ? CH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, CH and OH ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ನೋಡಿ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಈ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇರೋದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್. Alcohol on oxidation gives always aldehydes. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈನಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ aldehyde ಆಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, RCH2OH ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ RCHO ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ RCOOH. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, like this, like this. Now RCH2OH oxidation forming RCHO aldehyde give rise to RCOOH carboxylic acid. ಹೌದಾ? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, RCOH. Now remember, very important, acidified potassium dichromate ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, acidified potassium dichromate if we have, directly you are going to get carboxylic acid from alcohol. If you want aldehyde, if you want to isolate in the aldehyde form, then use CrO3. In anhydrous medium, oxidizing agent to isolate the aldehyde. Nodi. So CrO3 can be used. Nodi. RCH2H, CrO3 or PCC or PDC we can use. Nodi. PCC or PDC we can use. CrO3. This is what we called as, remember. So alcohol give rise to aldehyde. So alcohol give rise to aldehyde, right? So now better reagent for the conversion of primary alcohol to aldehyde is PCC. PCC ಯಾರು ತಗೋಬಹುದು? ನಾವು PDC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿರಿಡಿನಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. ಅದನ್ನಾರು ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಪಿರಿಡಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು PCC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಪಿರಿಡಿನ್ ಅನ್ನ with HCl we called as pyridinium chlorochromate ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. Now first one ನೋಡಿ, ethanol is oxidized. ethanol reaction ಬರುತ್ತೆ. ethanol C2H5OH oxidized in presence of PCC forming C2 forming CH3CHO. ನೋಡಿ, C2H5OH ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? C2H5OH can be written like this, CH3CH2OH, CH3CHO ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? PCC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಪನಾಲ್ CH3CH2CH2OH PCC CH3CH2CHO CHO. ನೋಡಿ, like this,
CS3CH2OH CSCH, CS3CH2CH2OH ಇದ್ರೆ CS3CH2CH. ಸಿ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ, ಇದು ಪ್ರೊಪನಾಲ್, ಇದು ಇಥನಾಲ್ ನೋಡಿ, ಇಥನಾಲ್ ಈ ರೀತಿ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಬೇಸಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. RCHO ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ RCH2OH ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ RCHO. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. 2-ಬ್ಯೂಟಿನಾಲ್, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ PCC. 2-ಬ್ಯೂಟಿನಾಲ್ ನೋಡಿ, CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH CH2OH ಹೌದಾ ನೋಡಿ, this is called as 2-butanol. 1 2 second position double bond, first position OH, which is oxidized in presence of PCC. So PCC, remember, never affect double bond. So this is going to form CH3 CH double bond CH CHO. ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ನೇಮ್ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮಜಾ ಇದೆ ಇದು. 2-ಬ್ಯೂಟಿನಾಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ 2-ಬ್ಯೂಟಿನಾಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. OL ಇರೋದು AL ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, OL ಇರೋದು AL ಆಗ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ 2-ಬ್ಯೂಟಿನಾಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 2-ಬ್ಯೂಟಿನಾಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಟು ಕೀಟೋನ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಟು ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಸಿ ಬೈ ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಕ್ರೋಮಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ CrO3. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೌಂಡ್. ಏನಾದ್ರೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ಟರ್ಷರಿ ಇದ್ರೆ, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ does not undergo oxidation easily. ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ H ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ H ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೌದಾ. ನೋಡಿ, CH3 OH on oxidation no product. ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ನೀಟ್ JEE ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಸೊ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು HCOH ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ CrO3 ಆಸ್ ಅ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಈಸಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.